करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र कार्यक्रम संचालिका कुनी भौणी एवं आज जो माने प्रत्यक्ष भाव कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिसेंती बरहमपुर लिंगराज भाई विजय भाई एवं गायत्री अपा आपण माने समस्ते जो माने उड़ीसार कोण अनुकोण एवं दूर दूरांतर यह कार्यक्रम सहित दीर्घ दिन धरी आम सहित यात्रा करी आछंती समस्त मां कृपा भिक्षा करुछि। श्री अरविंद कारुणिक थिले जगतर सबु प्राणी एवं सकल मनीष मानक पई तांको विराट हृदय स्थान थिला जो मनुष्य को तार अंधकार भितर तार अज्ञानता भितर तार सीमा गुड़िक भितर उद्धार करने से जीवन व्यापी साधना कले एवं तांको जीवन व्यापी साधनार मूलधन रूपे से जहा पाइथिले ता होछि एक विराट तत्व अतिमान तत्व जो कथाटी को बुझापी आपातत मनस्तर रे थिबा समस्त मनुष्य मानक पई बहुत जटिल कारण ताको बुझिबार जतिकी प्रज्ञा जतिकी बोध दरकार जतिकी अंतर्दृष्टि दरकार से सब गुड़िक आमे जदि गुरुत्व न दो ताले सेटा हमको बहुत ऊर्ध्वस्त लागिबो रहस्यपूर्ण लागिबो एवं तापरे हमको लागिबो जे सतरे कोन से भले गोटे स्तर रे बा से भले गोटे उच्चतारे आमे समस्ते जाई परिबा। श्री अरविंद किंतु कहउचंती जे हमको सब बेले लागुची अति मानस स्तर आम ठारू ऊर्ध्वरे ताहा मानसोत्तर अर्थात मनर ऊर्ध्वरे आम उपरे आम ठारू अनेक ऊर्ध्वरे तार अधिष्ठान बोली आमर जदिओ मने होछि किंतु सेगुड़िक आमरी जीवनर संभाव्य उच्चता गुड़िक व्यतीत अन्य किछि नहीं अर्थात केवल आम ताकू पहुंचीबा आमरी जीवनर ता संभावना एवं जो मनीष माने भाबुछंती जे सतरे सेगुड़िक दुरारोह ताको आरोहण करी हबो नाही सेठी पहुंची हबो नाही। श्री अरविंद समस्त को किंतु आश्वासना दे कहउचंती सेगुड़िक आम पक्षरे आदौ दुरारोह नहंती आमे सेई सत्यर आज गोटे अनुमान करूछु जो माने ध्यान जगत रे प्रवेश करंती मनर ये जो लीला अच्छी जो द्वंद्व अच्छी संदेह अच्छी मनर जो प्रश्न अच्छी मनर जो क्रिया अच्छी तार विक्षिप्तपण रही तार अस्थिरता रही तार नानादी वृत्ति रही आम मानकर प्राणर आम शरीरर नानादी वृत्ति रही नाना प्रकार क्रियाशीलता रही बहु कामना वासना बहु झड़ जंजा जीवनर सुख दुख भल मंद पाप पुण्य धर्म अधर्म आम समाज आम राजनीति सबूर ऊर्ध्वरे एक क्रियाशील दिव्य इच्छा शक्ति रही एक ज्ञानर एक विराट तत्व रही जी यही अनंत विश्वचय को सृष्टि करिसंती से हमको लगुच हमको कौन लगुच ना आमे आभास पाउछु से एकम एवं अद्वितीय से एक किंतु अद्वितीय किंतु आमे देखुछु हमको केमिति बहु रूप आमे विगत आलोचना रे एई कथा गुडी को दिव्य माया बोली कहउतिले जो माने माया को अतिक्रम करि जानती मनर एई सीमा गुडी को अतिक्रम करि जानती ये जगतर लीलाटी को बुझंती साक्षी पुरुष भाव रे अंतद्रष्टा साक्षी भाव जो मानकर ही थाए जो माने गोटे निरवता भितरे नो माइंड जो माने पहुंची पारती मनर
ये जो जगतर हानि लाभ सुख दुख संकट जहा अच्छी एठी जगत रे जहा हलाहल कोलाहल जहा भी रोल लगी तार ऊर्ध्व को जो माने जाई परिछंती से माने जानती जे श्री अरविंद कहउचंती तार आमे उपलब्धि करि परिबा एटा आम पई आरोह्य आम पई पहंच एवं आम पई उपलब्ध एवं ताको आमे मध्य सेठकी अधिगमन करि परिबा आमे सेठकी जाई परिबा एवं एई जिबार रास्ताटी कोन सेई रास्ताटी से तांकर जीवन तमाम साधनार परिणति रूप में आमको प्रदान करिसेंती एवं एक कथा मध्य कहउचंती जे ई जो अतिमानस तत्व जहा सष्टा रूपे एठी विद्यमान जहा सेई एकम एव अद्वितीयर स्वप्रतिष्ठाता जे ई जो भेराइटीज जो मल्टीट्यूडिनस आपण बहुत थर सतत लीलाचंचला देखुचंती लीला चंचलता से जी अनंत विश्व समुच्चय को सृष्टि करिसंती सेई तत्वटी इज नॉट एलियन टू अस इज नॉट फॉरेन टू अस ये आम ठारू भिन्न नुही कि आम ठारू पहंच नुहे जो कथाटी कहूली जे ये तत्वटी आम ठारू कदापि भिन्न नुही आम ठारू अनात्मीय नुही जैसे आम सहित नहीं बा ये गोटे कोटे ऊर्धरे रोची से आमर संपत्ति नुही एमती आमे सब भावी बसु आउ प्रकृत रे आमे ताकू गोटे प्रकार ऊर्ध्वस्त एवं अपहंच वर्तमान पई भावी एक प्रकार नीरव हो किंतु श्री अरविंद तांकर ये जो जोगटी को प्रणयन कले पृथ्वी पाई जहाँ को आम केते गुड़े ना देले किए कहते इंटीग्राल जोग पूर्ण जोग किए कहते पूर्ण समर्पण जोग किए कहते यहाँ रूपांतर जोग जोग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किए कहते अतिमानस जोग सीटा रूपांतर आमे करू कि पूर्ण जोग करू कि पूर्ण समर्पण करू सबू आमको जहा वास्तविक सृष्टिर जोटा आम पाई उपलब्ध जो उच्चता गुड़िक आमे आरोहण करिया को आसीचु जहाँ ही जीवन संभाव्य उच्चता ताए सेठी पहुंचवा सेटा हला अतिमानस ब्रह्म जो शक्ति मध्य दिव्य रूपांतर साधिनी शक्ति जहांकर बिना एठारे कौनसी रूपांतर संभव हो नहीं यह व्यतीत जीवनर दिव्य रूपांतर संभव नुहे दिव्य जीवनर सिद्धि तो अकल्पनीय आम पाई किंतु दिव्य जीवनर प्रतिष्ठा मध्य आम पाई अकल्पनीय हो जदि आमे ये विराट शक्ति जहाँ स्रष्टा रूपे रही आसी तार साहाय्य आमे नौ आपण मैंने जानी श्री अरविंदर दर्शन रे श्री अरविंदर साधना रे अतिमानस सर्वाधिक गुरुत्व ग्रहण करछि आमे जहाँ आज आलोचना करुछु ताहा श्री अरविंदर विश्वविख्यात ग्रंथ द लाइफ डिवाइन रो चतुर्दश अध्याय 14th चैप्टर द सुपर माइंड एज क्रिएटर एवं मु देखुली अतिमानस उपरे श्री अरविंदर एठारे अनेक प्रबंध रही अति कम 5-10टी प्रबंध रही एवं प्रत्येक प्रबंध गुड़िक सी अतिमानस तत्वर व्याख्या भी करिसेंती केवल यही दिव्य जीवन ग्रंथ नुहे श्री अरविंदर रचित महाकाव्य सावित्री रे मानव युग चक्र रे तांकर सिंथेसिस जोग रे
ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ରଚନାବଳୀରେ ଅତିମାନସ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ଆଖିରେ ପଡେ। ତେଣୁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଷୟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍। ଏବଂ ମା କହୁଥିଲେ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ସ୍ୱଧାମ। ଆମେ କହୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଆମର ସ୍ୱଧାମ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଅତିମାନସ ହେଉଛି ସ୍ୱଧାମ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମି। ମା ଅତିମାନସ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜର ଏହି ମାନବ ଶରୀର ଭିତରେ ଅତିମାନସର ଅବତାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମାଧି ତିଆରି ହେବାର କାହାଣୀ, କିଭଳି ଭାବରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସାଇତିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସାଇତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସମାଧି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ କଲେ, ଉଦାରପିଣ୍ଡଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ପଠେଇଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତନୁ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହା ଅତିମାନସ ଜ୍ୟୋତିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି, ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ତନୁ ଶରୀର ଅତିମାନସର ସ୍ପର୍ଶରେ, ତାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ମା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସମାଧି ଉପରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ବାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ପଢୁଛୁ, ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ସେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମା ଯୋଉଠି ସେଇ ଧାଡି ଗୁଡିକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଅତିମାନସର ଏଇ ମହାଯୋଗୀ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ, ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଉ ଏକ ସୋପାନକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ନେବା ପାଇଁ ତାର ଏଇ ଭାଗ୍ୟଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ବା ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ପରିଣାମ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ଚେତନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ବା ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କିଭଳି ସେଇ ଚେତନାଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ, ସେ କଥାଟି କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେଇଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଉଦାହରଣ, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା, ଏଇଟା ଦୂରାରୋହ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ବା ଆଭାସ ପାଇପାରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ତାକୁ ଅଧିଗମନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ହେଇକି ନାହିଁ, ତାହା ଏକ ବାସ୍ତବତା ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ନାହିଁ, ତା ବରଂ ବାସ୍ତବତା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ। ସେ ସେଇ କାଳର ଜଣେ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ କବି, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ
श्री अरविंद को जे आमे से प्रश्नटा तांकर जो दिलीप कुमार राय जो बही अच्छी अमंग द ग्रेट से पुस्तक रे से कहउछंती से प्रश्न पचारुछंती श्री अरविंद को इज योर रियल वर्क दिस इनवोकेशन ऑफ द सुपरनैचुरल जे आमे जेतेबेले अति मानसर कथा भाबुछु भाबंतु प्रश्नटी केते जटिल आमे ताकू भाबुछि एटा सुपरनैचुरल एटा नेचुरल नहीं एटा साधारण नुहे बा स्वाभाविक नुहे या गोटे अति स्वाभाविक बा माने भगवत से भरी गोटे सुपर गोटे किछि उच्चतर व्यवस्था भितर एटा आसुछि इज योर रियल वर्क दिस इनवोकेशन ऑफ द सुपरनैचुरल एई भली गोटे परा ज्योति बा पराशक्ति बा ऋतु ज्योतिर अवतरण करिया पई आपण कोन प्रकृति रे आपण काम करंती श्री अरविंद उत्तर कले यस आई हैव कम फॉर दैट हाँ मु एथि आसी तेणु जदि ये जगत रे आपण के पचारे श्री अरविंद कौन कार्य करते बेले बेले मते लगे ऋषभ चंद्र छोट बही अच्छी भाई भणी मैंने आप पढ़ी पृथ्वी पृष्ठ रे मां कार्य ओडिया भी अनुवाद कराई ऋषभ चंद श्री अरविंद आत्मजीवनी भी लिखिछंती जीवनी लिखिछंती जदि श्री अरविंद कार्य कौन थिला ए जगत रे ताको हम संक्षिप्त रे कहया को पड़िबो हे तो आमे केते कथा कहि परिबा जे कौन तांकर कार्य थिला जगत रे साधारण भाव रे केते कार्य कले जने राजनीतिज्ञ भाव रे जने लेखक भाव रे जने राष्ट्र पुरुष भाव रे जने अध्यापक भाव रे जने आध्यात्मिक योगी भाव रे जने कवि भाव रे जने वक्ता भाव रे जने गवेषक भाव रे जने छात्र भाव रे भी कारण तांको भली अध्ययनशीलता ये जगत रे दिसे नहीं एते बेसी पढ़िथिबा एते बेसी भाषा जानिथिबा आमे तांको जने भाषाविद बोली जानि परिबा जने प्रज्ञार उद्धारक भाव जानी परिबा कारण वेद को उपनिषद को से एते बेसी खोजिछंती जीवंत मां मु ए सब कामर तालिका जेतेबेले श्री अरविंद पई तयारी करूची तांकर बाकी विषय जीवन को अनुभव करवा जीवन में कष्ट पाइबा सब कथा गुड़ी को छाड़ी दिंतु संक्षिप्त भाव में गोटे धाड़ी रे जदि हम कहि परिबा श्री अरविंद मुख्य कार्य थिला अति मानसर अवतरण एवं सेथिपई से मानवतन ग्रहण करथिले एवं एक कथाटी को से निजे जेभଳି स्वीकार करिसंती मां मध्य से कथाटी को बारंबार आम समस्त कहते जितेबाला श्री अरविंद 1950 डिसेम्बर 5 तारिख रे महासमाधि है जितेबाला से इहलीला संवरण कले आपण जानती 106 घंटा धरी तांको शरीर भितरु एक ज्योति महाज्योति निर्गत होइतिला ज्योति पई तांकर शरीर को समाधिस्थ करागला डिसेम्बर 9 तारिख रे एवं यही समय खंड भितरे यही 4 दिन भितरे यही 106 घंटा भितरे तांको शरीर रे विघटन रो कोनोसी चिन्ह वर्ण प्रकाश पाई नथिला एवं एक कथाटी को देखिया पई जो आखि दरकार देखिया पई जो दृष्टि दरकार सेटा जेतु मां को पाखरे थिला मां से कथाटी को अनुभव करथिले एवं से ज्योति थिबा पर्यंत शरीरटी को से रक्षा करी थिले एवं ताकू समाधिस्थ होबाक देई नथिले एटा जेतेबेले ज्योति रूप रे आसीथिला 1950 डिसेम्बर 5 तारिख रे सेटा पुणी व्यक्ति रूप नेला एवं आपण जानिछंती 1956 मसीहा फेब्रुआरी 29 तारिख आमे से फेब्रुआरी 29 तारिख को केते
प्रति अधिवर्षरे आमे थरे पालन करूछु केते तार महत्व भी आमे जानिछु अल्प बहुत शुणिछु तेणु सेटा विश्व वातावरण रे प्रतिष्ठा हला माँ तांकर एक बाणी रे उल्लेख कले द मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रामेंटल upon earth is no more a promise but a living fact, a reality. तेणु अतिमानसर अवतरण आउ तत्व ही नहीं कौन सी प्रतिश्रुति ही नहीं एटा गोटे वास्तव घटना तेणु से दिन ठारू रूपांतरकारिणी महाशक्ति आमर आस्पृह अनुरूप आम मध्य कार्य करुछि एवं ता धीरे धीरे स्पष्ट हो चलुछि आज पृथ्वी रे जिते घटनावली जहाँ आमको दुर्घटना भली बेले बेले लगुच बेले बेले केते प्रकार आशा आशंका भितर आम समय कटुछि पृथ्वी भविष्य नहीं आम केते आशा अच्छु केते आशंकार अच्छु किंतु सबु सत्वे सही अतिमानसर शक्ति ही ये जगत रे कार्य करुथबार जो माने दृष्टा पुरुष जो मानक चतुसत्ता सेतिकी प्रस्तुत हलानी जो मानकर बोधि जो मानकर प्रज्ञा जो मानकर अंतदृष्टि सेतिकी शाणित हलानी प्रखर हलानी तो से माने स्वाभाविक भाव में एक कथाटी को लक्ष्य करि पारुछन्ते तेणु आपणक समस्त मन रे केवल आमे गोटे बही अच्छी ऑन द वे टू सुपरमैनहुड सत्प्रेमंकर से बही रे गोटे चैप्टर अच्छी द सोशियोलॉजी ऑफ सुपरमैन मनीषटी तार जो सोशियोलॉजी कौन से बुझुछु केमिति से परिवार गठन करुछि केमिति गुरुजन मान सहित रही केमिति अन्य मान सहित संपर्क स्थापन करुछि केमिति तार शासन व्यवस्था केमिति से तार अन्य मान सहित गोटे संपर्क रखिकी सहयोग रखी केमिति बंचुछि एवं ता भितर जो संकट आसीछि मानव जगत रे जने मनीष भाव रे से कथाटी को मध्य आमे नीति प्रतिदिन अनुभव करुछन्ते आम ठारू किए बा बेसी अनुभवी अछि ये जगत रे केते तमिश्रा केते अंधकार केते अज्ञानता भी रही केते भलपण भी रही केते सुंदरता भी अच्छी जीवन में ये सब जो गुलिया मिशा गोटे मिलामिशा हाट भली आम जगत अच्छी कि जिते अतिमानस संपूर्ण क्रियाशील हम जिते आम आउ एक स्तर को उन्नीत हो आउ एक नूतन जातिर प्रतिष्ठा करवा तेणु श्री अरविंदर जो स्वप्न था एक नूतन जातिर अभ्युदय हम तो से जाति जहाँ आम कहूँ सुपरमैन तो से सुपर ह्यूमन टी केमिति बंचो तार चलणी किपरि तार प्रथा किपरि तार संस्कृति किभली तार संपर्क किभली जो आप पढ़े से कथा गुड़िक आमको गोटे आचंबित घटना भली लगे कारण अधिमानसर जगत संपर्क में आम अल्प किसी आभासगत ज्ञान रही अधिमानस कहले देवता मानकर राज्य स्वर्ग राज्य स्वर्ग रे देवता माने किभली बंचंती सेमानकर मृत्यु नहीं किंतु सेमानक उपरे नानादि विपद आसे राक्षस माने बारंबार स्वर्ग को आक्रमण करती देवता मानक पाखरे निजस्व अहंकार रही सेमाने परस्पर परस्पर सहित समय पड़े लड़ती यही कथाटी मनुष्य जान नाला आज श्री अरविंद आखि खोली देखते जे अधिमानस जगत रे देवराज्य मध्य अनेक दुख रही अनेक पीड़ा रही एवं अनेक जंत्रणा रही अनेक सीमा रही अज्ञानता भितर युद्ध भीतर को जाती संघर्ष भीतर को जाती इंद्र केते थर असुर मान भय सिंहासन छाड़ी पलायन करिसेंती एवं केते थर सी अन्य देवता मानकर शरणापन्न होइचंती से कथा आमे जानिछु एवं केते केते कहानी अच्छी देवता मानक भितर पिता पुत्र भितर लड़ाई हुए निज निज भितर लड़ाई हुए इंद्र वायु एमाने परस्पर सहित लड़ाई करती से कहानी आमको कपोल कल्पित लगुच लगे मध्य किंतु से राज्य सहित आमर प्रत्यक्ष किसी परिचय नहीं आमे हूँ तो
କୌଣସି ପୁରାଣରୁ କୌଣସି କାହାଣୀରୁ କୌଣସି ଆଖ୍ୟାୟିକାରୁ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାଷିକ ଜଗତ ଯୋଉଟା ଆପିୟର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସେଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିମାନସ ଅଛି ଏ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦୃଢ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ କଲେ ତେଣୁ ସେଇଠି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡିକ କଣ କହିହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିମାନସ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅତିମାନସରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ତ ଆହୁରି ଅପରିକଳ୍ପନୀୟ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ତାକୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ସେ ଆମ ଭଳି ବଞ୍ଚନ୍ତି କି ଆମ ଭଳି ଘର ସଂସାର ଆମର ଯେମିତି ବାହାଘର ଅଛି ବ୍ରତ ଘର ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ହଉଛି ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି ସରକାର ଅଛି ଆମେ ଯାହା ବି ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବା ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଧିମାନସ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଦେବତା ଶ୍ରେଣୀ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉଟା ପରାଜ୍ୟୋତି ଜଗତ ସେଇ ରୁତ୍ର ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତ ସ୍ଥାପିତ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କିଭଳି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ସେ କେମିତି ମଣିଷ ସେମାନେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବେ ମଣିଷ ଅଛି ସେ ତ ଜଗତରେ କଣ କରୁଛି ତା ବି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଅତିମାନସ ଆସିବ ସେ କଣ କରିବ ଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ନା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତର ବୈଦିକ ଋଷି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିବ ସେ ନୂତନ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ବିଶ୍ୱର କଣ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏହା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଉତ୍ତର ସାବିତ୍ରୀରେ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଉତ୍ତର ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ପଢୁଛେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଅତିମାନସ ବା ଯାହା ଆମେ ପଢୁଛୁ ଦି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଏଜ୍ କ୍ରିଏଟର ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବେଦାନ୍ତର ଋଷି ମାନଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯାହାଙ୍କର ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଏ କଥା ତ ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ବହୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମୂଳ ଆଲୋଚନାର ଉପଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି ସେ ନିଜେ ଏକ ଥିଲେ ବହୁ ହେଲେ ଯାହାକୁ ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଅହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ ମୁଁ ଏକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆପାତ ବିଘଟନ ଓ ବିଚ୍ଛୁରଣ ଘଟିଛି ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପ ଅନୁରୂପ ଏହି ଜଗତରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଗୁଡିକ ଘଟିଛି ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବହୁ ବାଟରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେତେ ନାମ ରୂପର ଏହି ବିରାଟ ଜଗତ ତେଣୁ ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ ନାମ ରୂପ ଗୁଣରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି କି କଥା ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛୁ ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ହେଉନାହିଁ ଆମେ ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏକ ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଏକ ପରମ ବାକ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କେବଳ ମାନି ଆସିଛୁ ଆମେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ଯେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଏଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦର ମହାନ
ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହୁଁ? ସ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ଯେଉଁ ଅତି ମାନସ ରହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆମେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଇଏ ଆମର ପରିଣାମ ବୋଲି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା ଆମ ବୁଝିବା ଭିତରକୁ ନ ଆସିବାର ବଡ କାରଣ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ଟିକେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସକଳ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ, ଫର ଅଲ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ, ଆମ ପାଖେ ଯେତିକି ଉପଲବ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ କଣ କଣ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରୁ, ଆମ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ସବୁ ଅନୁଭବଟା ଆମେ କରୁଛୁ ମନ ଜରିଆରେ। ମନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର। ମନ ସବୁବେଳେ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣ। ମନ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନର ଛାୟାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ। କାରଣ ମନ କିଛି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, କିଛି କଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ମନ କିଛି କଥାକୁ ଭଲ ପାଏ, କିଛି କଥାକୁ ଘୃଣା କରେ। ତେଣୁ ମନ ପାଖରେ ଏଇ ଡୁଆଲିଟି ରହିଛି। ମନ ହଉଛି ଦ୍ୱୈତ। ସଦ୍ୱୈତ ଜ୍ଞାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମନକୁ ଦୋଷ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମନର ଭୂମି ହିଁ ତାହା। ସେ ଧରନ୍ତୁ ଜଳ ଯଦି ତରଳ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦେବା କି? ବାୟୁ ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟ, ତାକୁ କଣ ଦୋଷ ଦେବା? ତାହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭାରି ମନକୁ ପାଇଲା ସେ କଥାଟି। ସେ କହିଲେ, ମନ ଆଉ ଅତି ମାନସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫରକ ହଉଛି ଏଇଆ, ଯେ ମନ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତି ମାନସ ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସବୁ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ମନକୁ ଆୟୁଧ କରିକି ଆମେ ଯୋଉ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ, ମନ ଜରିଆରେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମନ ଜରିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ମନ ଜରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସୀମିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜାଳିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଟ ଦେଖିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେ, ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା ଦିଶିବ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅତି ମାନସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ହେଲା ମନ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆମେ କମ ବୁଝୁଛୁ, ସୀମିତ ବୁଝୁଛୁ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୁକ୍ 1 କେଣ୍ଟୋ 1 ଲେଖିଲେ, ସେଟା ଲେଖିଲେ ପ୍ରତୀକ ଉଷା। ଉଷା ଆସିଛି। ଏଇ ଉଷାଟି ସେଇ ପରାଜ୍ୟୋତିର ଅବତରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ମନ ଭାବୁଛି ସେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ସେ ବୋଧେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ସେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସବୁ ପଢିଥିବେ, ସେ କାଳର ବହୁତ ପୁରାତନ ସାଧକ, ନମସ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୂଷା ଯଦି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରି ହେଇଯିବ, ଶୁକର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କଣ ତାର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା? ମନଟି ଗୋଟେ ବୃହତ ମନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବନି। ତାର ପ୍ରାଣୀକତା, ମୂଷା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁକର, ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ ଖାଲି ବଡ ହେଇଗଲେ ଯେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହବ ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସଦବସ୍ତୁର ବା ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱର, ସତତ୍ତ୍ୱର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବୁଝେଇଦେବେ, ଯେ ଆମେ ଆମ ତର୍କ ବୁଦ୍ଧି, ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକର ସୀମାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଯୋଉ ବିଷୟ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ମନର ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରମ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ନେବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ଏଇ ଅତିମାନସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଳ୍ପ କେତେ କଥା ଆମେ 4-5 ମିନିଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେବା।
ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି ତାକୁ ଭାଗବତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମସ୍ୱରିତ କରିବା, ଆମର ସକଳ କର୍ମ, ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ସବୁ କିଛିକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜି ତାରିଖରେ ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଧକ। ଯଦି ସାଧକ ହେଇନଥାନ୍ତେ ଏ କଥା ଶୁଣି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅତି ମାନସର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ। ଏ କଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ଆଜି ହଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଅତି ମାନସ ଲୋକର ସେହି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଭାଗବତୀ ମହାଶକ୍ତି ଅବତରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ସେଇ ଅତି ମାନସ ଏଠି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି 1956ରୁ ଫେବୃଆରୀ 29 ମାଙ୍କ ମହାବିର୍ଭାବର এই ଯୁଗାନ୍ତର, এই ଯୁଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବାର ଯୋଉ ବିରାଟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ତାଙ୍କର, ସେଇ କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଭାଗବତୀ ମହାଶକ୍ତି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲି ରଖିବା। ଆମର ଉତ୍ତରଣ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମ ଚୈତିକ ରୂପାନ୍ତର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମର ଅତି ମାନସିକ ରୂପାନ୍ତର ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ କେବଳ ଅତି ମାନସର ସେଇ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କି ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଫ୍ଟସ୍ ଓପନ୍ ଦ ହାଇଟ୍ସ ମଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ସେଦିନେ ଏଠି କ୍ରିୟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ମଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଫ୍ଟସ୍ ଓପନ୍, ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଓପନ୍ ଦି ହାଇଟ୍ସ, ଯେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କଣ ହବ ନା, ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନଟୁ ଲାଇଫ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ରୁମ୍ ଦ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ସ ଏୟାର। ଜୀବନର ଯୋଉ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ସେ ଅମରତ୍ୱର ପବନ ଆଣିବେ। ଆମେ ଏଇ ମନର ଜଗତରେ, ଏଇ ମାନସ ଜଗତରେ ନିଜକୁ କେତେ ବାଟର ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଛୁ। ସେ ନୁହେଁ ମୁଁ, ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ, ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନା। ଆମର ସବୁ କବାଟ ରୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଯୋଉ କବାଟକୁ କଳିକି ବସିଛି, ଯୋଉ ରୁଦ୍ଧ କରିକି ତା ଘର କୋଠରୀକୁ ବସିଛି, ତାରି ଭିତରକୁ ମୁକ୍ତ ପବନ ଆସିବ, ଇମୋର୍ଟାଲ୍ସ ଏୟାର, ଅମରତ୍ୱର ପବନ। ଆଉ କଣ କରିବ? and feel the infinite and feel the finite with the infinite। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସସୀମ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଅନ୍ତଯୁକ୍ତ, ସେଇ ଅନ୍ତକୁ ସେ ପରମ ଅନନ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଏ ଗ୍ରେଟର ପାୱାର ମଷ୍ଟ କମ୍, ଏ ଲାର୍ଜର ଲାଇଟ୍। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏଇ ମହାତ୍ତର ଶକ୍ତି, ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜ୍ୟୋତି। ଏ କଥାଟିକୁ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବାରୀନ୍ଦ୍ରକୁ 1928ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ 7 ଜୁନରେ, ଯେ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ହେବା ଏଇ ଯୁଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ତପସ୍ୱୀ ହେଲେ, ଯୋଗୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଅନେକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳେ, ଗୋଟେ ବଡ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏଇ ଜଗତରେ, ଯାହା ସବୁ ଆମ ଜଗତରେ ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି କରି ଆସୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କି ଯୋଗୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ହେବା ଏଇ ଯୁଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। ଏଇ ରୂପାନ୍ତର କେବଳ ତୁମଠାରୁ ଅସୀମ ରୂପେ ମହତ୍ତର ଏକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଶକ୍ତିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା, ସେଇଭଳି ବିଜ୍ଞାନମୟ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ
ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିଏ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ପରମା ଜନନୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। धन्यवाद भाई, आज आलोचना बहुत सुंदर थिला। धन्यवाद। वर्तमान आमे मां का नाम जप सह पाठ आमे एठी समाप्त करबा। मा 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 मा